Start again with me. My feet were sinking in the dust of failure. Every step a memory of defeat. The race I ran felt never ending, and I was breaking underneath. I saw the line out in the distance, but strength was fading from my hands. I reached, but hope was disappearing, and I collapsed before I ran. And in the silence I confessed, I'm not enough, I've lost my breath. But heaven didn't turn away. You said, I am with you in the running, I am with you when you fall, when your strength is gone and fading, I am holding through it all. You don't have to reach the end, you don't have to stand alone. Lift your eyes, behold your promise. You are mine, you're not alone. The stadium of shadows stood around me, empty seats that knew my shame. But then I heard your steady footsteps, and everything began to change. I turned and saw you standing there, not distant, but already near. You said, I am with you in the running, I am with you in the race. Every step you take in weakness, I am filling it with grace. Run with faith and keep on going. Fix your eyes and don't give in. I am not just at the ending, I am with you in the road. Step by step, you stay with me. Breath by breath, you carry me when I fall. You lift me up when I fail. You are enough. Step by step, you stay with me. Breath by breath, you carry me when I fall. When I fall, you lift me up. When I fade, you are enough. My weakness sings your glory, your power rests on me. I run, but my victory is you. My prize is Christ in me. You are with me in the running. You are with me all the way. Now my weakness shouts your glory, and my night turns into day. I will run to reach the prize.
If this worship helped you feel closer to Jesus, take a moment to like this video and subscribe to the channel. Your support helps this message reach more hearts. What do I do now? Start again with me. My feet were sinking in the dust of failure. Every step a memory of defeat. The race I ran felt never ending, and I was breaking underneath. I saw the line out in the distance, but strength was fading from my hands. I reached, but hope was disappearing, and I collapsed before I ran. And in the silence I confessed, I'm not enough, I've lost my breath. But heaven didn't turn away. You said, I am with you in the running, I am with you when you fall. When your strength is gone and fading, I am holding through it all. You don't have to reach the end, you don't have to stand alone. Lift your eyes, behold your promise. You are mine, you're not alone. The stadium of shadows stood around me, empty seats that knew my shame. But then I heard your steady footsteps, and everything began to change. I turned and saw you standing there, not distant, but already near. You said, I am with you in the running, I am with you in the race. Every step you take in weakness, I am filling it with grace. Run with faith and keep on going. Fix your eyes and don't give in. I am not just at the ending, I am with you in the road. Step by step, you stay with me. Breath by breath, you carry me. When I fall, you lift me up. When I fail, you are enough. Step by step, you stay with me. Breath by breath, you carry me. When I fall, when I fall, you lift me up. When I fade, you are enough. My weakness sings your glory, your power.
神的时候，神就要来呼召我们，让我们打开心，打开我们的耳朵，来听神的声音，来顺服神的呼召。当我不明白事情的由来，信心不足的时候，求主帮助，生命在于你，万事皆属你。信心动摇的时候，我要信靠。我相信你的意念高过我的意念，万事互相效力，叫爱神的人的益处。我相信你的道路高过我的道路，我甘愿谦卑顺服。当我不明白事情的由来，信心不足的时候，求神帮助，求主帮助，生命在于你，万事皆属你。信心动摇的时候，我要信靠。我要信靠。我相信你的意念高过我的意念，万事互相效力，叫爱神的人的益处。我相信你的道路高过我的道路，我甘愿谦卑顺服。我相信你的意念高过我的意念，像效力，叫爱神的人的益处。我相信你的道路高过我的道路，我甘愿谦卑顺服。我相信你的应许，我相信你的应许，依靠你的恩典，我甘愿谦卑顺服。哈利路亚！我们一起来祷告，谢谢主，谢谢主，你在我们彷徨的时候呼召我们，在我们信心不足的时候，你成为我们的帮助。我们要顺服你的旨意，顺服你的安排，我们要放下自我，跟随你的心意。我们要将自己全人的交托给你，求主你亲自来带领，每一天每一步都是走在主你的命定里。我们这样祷告，是奉靠主耶稣基督的名求，阿门。我放下自己，来到你桌前，圣灵降下平静我的心，在你爱里，天父你为我重新的生命，
心里，深深敬拜，在你同在里，我在何种爱都交给你，在你脚前呼吸，是你吸引我愿意。我们一起来祷告。主啊，我们愿意把我们全人全心都交给你，来到主你的施恩宝座前，求主你圣灵降临，平静我们的心，使我们在你的同在当中得到安息。主啊，我们愿意将一切的忧虑重担都放在你的脚前，求主你更新我们的生命，让我们的心意属于你，让我们跟随你，让我们敬拜你。愿我们今天所献上的敬拜蒙神你的悦纳，也愿我们更深的来经历你的爱，紧紧跟随你的心意，一生来荣耀你。我们这样感谢祷告，奉主耶稣基督的圣名求，阿们。好，弟兄姐妹请坐。好，我们现在来奉献。奉献是基督徒感恩的表现，是出于甘心乐意。如果你不明白奉献的意义，请我们用祷告来表达你的感恩。献上感恩的心，归给至圣全能神，因他赐下独生子主耶稣基督。献上感恩的心，归给至圣全能神，因他赐下独生子主耶稣基督。请起立。如今软弱这一的高墙，并求这一生付出，都因为主已成就了大事。如今软弱这一的高墙，并求这一生付出，都因为主已成就了大事，感恩，感恩，感恩。全能的父上帝，感谢你保守我们过往的日子有满满的平安。在这炎热的季节里，你仍然让我们有一颗火热的心以及强健的体魄，能够在你的圣殿里雀跃的敬拜赞美你。为此，我们要献上感恩，也恳求你的灵在前面引领我们，坚定的行在真理的道上。现在我们奉献金钱作为教会事工的用途，恳求上帝见纳。祷告奉主耶稣圣名，阿门。阿们。弟兄姐妹请坐。好，接下来我们读这一周的金句啊，以弗所书5章28节，我们一起来念2次，预备来。丈夫应该爱自己的妻子，好像爱自己的身体一样。爱妻子就是爱自己。以弗所书5章28节，再次。丈夫应该爱自己的妻子，好像爱自己的身体一样。爱妻子就是爱自己。以弗所书5章28节。好，接下来做报告哈。本会的消息，我们这一周是我们教会宣教月的第3个主日啊，感谢北美力量堂神学院的院长啊张宇明牧师来到我们的当中，为我们勉励讲道。那请弟兄姐妹继续的关心代祷并支持哈。那我这边代表教会来谢谢张明牧师的勉励，好，牧师谢谢。
好，那下周是我们的第4周的宣教主日哈。那我们有邀请那个三子后教会的牧师娘哦，是吴刘怡晨师母，认识她的举手。哇，认识她就是来教会大概35年以上哈。那是我们教会凯安长老的太太的姐姐哈。好，那现在她是师母，她要来到我们当中来分享哈。那所以下一周可以来继续来参加。他现在是全人关怀协会的理事长也是那个三子后教会的牧师娘好，再来2026年的领袖高峰会议领袖高峰会，我们是8月15号跟8月22号的礼拜六，我们是早上9点半到4点半。那参加的人需要报名，报名费是1700块。那地点是在我们这里新堂的地方。那如果有在籍的会友，如果我们有全勤的，我们可以退500块。所以学费等于多少钱？1200所以我们大家有报名的都可以有全勤那如果要报名的话呢，尽快报名在我们的周报上面有 QR code 有报名的举手。1、2、3、4、5、6、7、8，好，我9个，好，所以我们大部分人都没有报名希望大家一起来报名，来参加这个领袖高峰会。好，接下来很重要2022年的和会，我们那个要补签在新堂在旧堂的地方49号的1楼我们要补签那个和会手册出席那我们就按照4年前的小组来做签到那这个签到是需要大家一起来配合因为我们那个财团法人第9届董事长变更需要有这份资料，这是政府给我们要求，我们要补这个件所以希望弟兄姐妹赶快去签名这样子到本周就截止了。好，再来松年团契跟妇女团契年会跟选举我们是在8月9号联合礼拜结束之后呢，我们会在这里举办那请松年团契跟妇女团契的契友来准时来参加。好，我们这个礼拜没有爱餐因为我们下午有长执会的关系所以我们的爱餐暂停1次那小组聚会也是暂停好，接下来我们7月29号礼拜三我们的祷告会是暂停从本季开始，如果我们遇到当月有第5个礼拜三的我们那个祷告会就都暂停那请弟兄姐妹注意这件事情。好，台语朗诵比赛我们在今天的下午12点在下主日的下午8月2号12点半到12点40分之间，我们要到401教室来报道那如果说你预期的我们就视同放弃请有报名参加台语朗诵比赛的弟兄姐妹请注意这个时间。好，再来我这边补充一点我们知道教会有办8月3号到8月7号有办一个夏季音乐营嘛好，这个部分呢我们需要弟兄姐妹来支援我们需要有5把的木吉他我们是要那个钢弦的我们不要尼龙弦的那这个请想要跟大家借了就是说提供给教会，因为我们有一些的小朋友他要来报名，但是他没有那个乐器所以要跟大家借，大概是1个礼拜的时间那如果说家里有木吉他可以提供给教会的提供给这些小朋友使用的那我们就直接拿到教会的办公室交给牧宣总干事这样子。好，这个补充报告希望大家来帮忙。好，接下来我们有救鞋救命的报告那我们请那个陈欣执事来跟我们大家报告。好，各位弟兄姐妹平安。
平安。好，我们7月的话是我们的宣教月，然后我们每一周都会有不同的就是宣教士或者是有牧者传道师来跟我们分享。那这个礼拜的话，等一下稍后会有张玉明牧师来跟我们分享。那上个礼拜的话是有雷可乐 Kara 传道师来跟我们分享，不知道大家还记不记得他来分享有关他的生命的传教宣教的故事，以及他们的组织救血救命这个组织在做的事工以及活动。那我们这次除了邀请宣教士来跟我们分享之外，我们也想要响应救血救命这个组织他们正在做的帮助非洲的沙藻问题的这个事工，所以我们教会这次也有在8月1号到8月31号上面写错，8月31号有一个救血救命募集物资的活动，我们会收集各位弟兄姐妹的旧鞋，不要的旧鞋，然后一起送到救血救命的伯利恒仓库，然后让他们去做使用。但是因为我们捐赠这个物资，我们主要是要来帮助非洲那边的需要帮助的人，那我们就要设身处地的为他们着想吼。所以大家可以想想看，今天如果你住在非洲，你会需要一双雨鞋吗？就是这么高的雨鞋，可能不太需要，或是你会需要那种就是 UGG 刷毛的绒毛靴子吗？可能也不需要，对不对？那他们会需要什么呢？大家会想说，那我们他是不是需要穿拖鞋、穿凉鞋，超级凉？其实也不是哦，他们并不需要拖鞋跟凉鞋，他们需要的是完整有包覆你脚步的鞋子，因为他们最主要就是要去阻绝沙藻对他们脚部感染的这个问题，所以他们需要的是完整有把你的脚包覆起来的鞋子。那比如说像大家常常穿的布鞋，或者是常常穿的运动鞋，这些可能都是会对他们非常有帮助的。那我们收的鞋子年龄完全不限年龄哦，就是小朋友的鞋子也可以捐，然后可能我们就是一般中年人，或者是我们再年长一点可能会有登山鞋这种等等的，我们也都可以拿出来捐赠。那在拿出来捐赠之前呢，希望大家可以先做轻微的清洁，就是可能把可能有比较久没穿的灰尘掸一掸，确认鞋子有没有鞋底有没有就是灰掉，或者是没有办法使用。那还有一点很重要，就是上个礼拜雷可乐 Kara 传道士他的女儿跟我分享的，他很有经验，他跟我说你的鞋子拿起来，我们是不是在走路的时候常常脚会这样弯？或者是我们会蹲下的时候，是不是常常在脚趾头那个地方会有一个比较深的一个折痕？请大家在拿过来之前，先拿起你的鞋子试试看，用那个折痕这样子凹看那边的皮或者是那边底部的塑胶是不是已经有脆化，或者是已经有裂缝了。如果已经有这样子的情况，就请大家自己保留鞋子就好了，不用再拿过来，因为可能我们送到非洲去，它可以使用的时长也不长，就已经不太堪用了，所以大家可以试试看。那最近太阳很大，大家都很热，那我们也顺便把那个物资拿来之前，我们把可能鞋底或鞋子拿出去晒晒太阳，杀杀菌，然后我们拿过来的时候不用鞋盒，也不用一包一包包好袋子，都不用，我们就只要把每一双鞋子用绳子或者橡皮筋绑好，确认知道它是同一双，然后你就装成一大袋或一大箱，你就拿过来，然后我们的同工会进行筛选，然后会跟你做确认。那如果我们发现你拿过来的鞋子可能有一些是比较不堪用，或者是不太适合捐赠的话，外展部的同工会请各位带回家。那不要说我今天带了10双来，然后我可能8双不堪用，然后我就把这8双马上拿去1楼后面要丢掉不要这样做，不要这样做。我们除了帮助我们非洲的需要之外，我们也要一起爱我们的家，就是不要让教会的清洁同工或者是全职干事一直在处理这些不需要的鞋子，我们就一两双带回家，然后自己处理掉，我相信都很方便，就再麻烦大家一起帮我们注意。那我们收的时间是8月1号到8月31号的每周六日，礼拜六的话是3点到5点，礼拜天的话是10点到1点，都有配合大家会来教会或者是来做礼拜的时间，所以都很欢迎大家拿过来。那我们这次收的就只有鞋子就只有鞋子。那如果你对这个就是物资捐赠的条件有更多的疑问的话，可以都来问外展部的同工，可以问我庐山长老，或者是问那个陈汉执事都可以。那还有周报上面也都有更详细的解说。那下一页。
好，下一页的话也是外展部的活动。外展部跟青年有一个福音晋级的活动，我们会带学生青年还有社青8月1号到木栅动物园玩实境解谜。那费用的话是200块。那到今天是最后一天截止，因为我们还要统计保险跟吃食的部分。然后如果小朋友是未满18岁的话，我们会需要小朋友填家长同意书。如果家长同意书有想要领取的话，可以直接来找我，然后要报名的话，就直接这个大猩猩的下面有一个 QR code， 可以直接扫那个 QR code 进去，就是我们的报名表。然后一样有任何问题都可以来找我，这样子。好，以上谢谢。好，谢谢外展部诚心执事的补充报告哈。那接下来我们是有一个就是全国社青读经营，好，我们也是要来请那个苏玉婷姐妹来做补充报告，那我们欢迎她。好。各位弟兄姐妹平安，我是青年牧区的玉婷，然后同时也是今年全国社青读经营的筹委之一，然后所以想要跟大家介绍我们这个活动，在10月8号礼拜四晚上到10月10号礼拜六的中午，地点在新竹圣经学院，然后我们今年研读的是提摩太前后书。然后帮我跳到下一张。那目前我们还有早鸟价的优惠，到7月31号之前，有3000块。然后如果你有找到3个朋友跟你一起来报名参加的话，还有团体的优惠，一直到8月31号是2800元。那我们有邀请到台神的邱启荣牧师来为我们讲解提摩太前后书的圣经内容。然后下一张，对，还有工作坊的部分也可以提供大家去做选择。我们的题目有后现代灵性，我们在教会如何关心现在教会青年的一个关怀跟照顾，然后还有性格管理学，去更多的来认识自己。下一张，还有啥人会当了解做社青的悲哀，还有女性神学读经的部分，那大家可以挑选自己喜欢的工作坊去参加。如果有想要更多了解读经营的资讯，都可以到布告栏的海报去扫描 QR code， 或者是来询问我。那也跟大家分享，就是昨天来分享的郑佑强神学生，他刚好也是我们读经营的小组辅导之一，很欢迎大家一起来参与，然后再跟他认识。好，以上，谢谢。好，谢谢玉婷姐妹的补充报告哈。好，接下来肢体消息，李秋玉请老夫人辞世哈，但是第3区的蒙福小组是玉心执事的婆婆哈，那享其寿93岁，然后愿主安慰了灵，与遗嘱同在。好，接下来我们有3位来宾来介绍哈。那第一位是林志渊，有照片吗？李志渊来在前面哈，我们欢迎你。好，请坐。好，第一位是杨文杰弟兄，请问一下，坐在后面的地方。好，我们欢迎你，欢迎你。好，第3位是黄玉勋吗？好来。好，佑勋好来 ，OK， 我们欢迎你哈，请起立。好，欢迎你，欢迎你。好，我们都说一次欢迎，怎么样？有人欢迎，好 ，OK， 欢迎你。好，接下来我们来读我们今天的经文哈，以弗所书5章22节到32节。那我读双数节，那大家读单数节哈。我先来，做妻子的。我先来哈，那个双数节，我先哈。做妻子的，你们要顺服自己的丈夫，好像顺服主。因为丈夫是妻子的头，正如基督是教会，他的身体的头，也是教会的救主。正如教会顺服基督，妻子也应该凡事顺服丈夫。做丈夫的，你们要爱自己的妻子，好像基督爱教会，为教会舍命一样。他这样做是要借着他的话，用水来洁净教会，使他柔美圣洁，没有瑕疵，没有任何污点或皱纹，好献给自己。丈夫应该爱自己的妻子，好像爱自己的身体一样。爱妻子就是爱自己。没有人恨恶
自己的身体，总是保养照顾它，正如基督对待教会一样。因为我们是他身上的肢体。圣经说，因此人要离开父母，跟妻子结合，两个人成为一体。这经文启示了极大的奥秘，是要指着基督和教会的关系说的。以上。接下来我们邀请张玉明牧师来做信息的分享。所要分享的题目是顺服还是尊敬？顺服还是尊敬？我们拍手欢迎。谢谢陈牧师，谢谢各位弟兄姊妹，让我有机会跟大家一同分享。那我们来迦南长老教会已经接近20年了。那我们1年只来一次了，不像你们每一天每个礼拜来。但事实上 FN Taiwan 呢，是从差不多我的孩子还小的时候，那你知道我是一个台湾孩子，那现在已经不是孩子了。我以前我是从台湾到美国去读书，那去美国读书的时候呢，那个时候的留学生都是将来要报效国家，所以我那个时候念的本来是从台大土木系毕业以后，就想到美国学了一些比较工程方面的东西，将来回到台湾来。结果没有想到到美国的时候就信了耶稣。信了耶稣以后，上帝就说你不用再去做这个盖房子的事情你要做这个建造人的工作。所以我去念神学，然后就变成牧师了。那一做牧师就到现在差不多在美国超过50年的时间了。那一直在想说，那我怎么样可以报效这个国家呢？那台湾后来不是把那个英文成为official language 的一部分，所以台湾是要官方语言，英文是其中一个部分，所以那个时候就很需要学英文。那所以我们就刚开始的时候是带我的孩子们回来，他们就来帮忙台湾的年轻人来学习英文。那来的时候呢，这个最早的时候，我那个时候是在台福教会做教神学院，然后在台福教会牧会，所以我们那时候来呢，就是跟台湾的基福、公福、乡福、客福在一起合作工作，所以我们把它叫做五福临门。那你知道台湾的教会其实都很小，像贵教会算是一个很猛虎的一个大的教会。那你知道台湾很多的教会呢，其实可能就是一个 section， 就是那一排那么大而已就是整个教会所以聚会的时候呢，差不多20-30个人就坐满了。那我们来教孩子英文的时候呢，我们是教英文，但是我们是传福音。那在教的时候，这些孩子呢，可能80%是教会的孩子，那20%是外面的孩子。所以我们发现了，差不多做个20-30个孩子呢，大概不信主的，能够听福音的，需要听福音，但是5个不到。所以那个投资报酬率呢很少，就是你很多的人，但是传福音听的人很少。所以慢慢的上帝让我们有机会就接触了学校。那接触了学校呢最早我们是从彰化开始，在彰化呢有这个那时候彰化县长是叫做卓伯源，是一个国民党的县长，后来是一个民进党的县长，叫做魏明谷县长，然后再下去我就不记得。那他们每次都欢迎我们，有记者会有那个欢迎会那让我们去
就是接待我们这样。那个时候赖清德做台南市的市长，那他就跟他的教育局的局长讲说，假使我们要帮助台南市的学生英文能够比较好的话，我们应该找美国的教会来帮忙。所以我们就跟教育局联络上，所以我们到台南市的学校去教英文呢，是有政府的 endorsement。那个时候去的时候呢，你知道在学校就很不一样，因为学校很有场地。那在学校的场地里面呢，在学校的场地很大，然后呢，所有的学生呢95%以上是非基督徒所以你就可以讲很多这个英文里面呢就教讲福音的时候就很容易就能够达到传福音的目的。那我们整个英文的课程呢，其实是演剧，但是在演剧里面呢，是把这个福音呢放在里面。你们看到的这个图是今年我们今年来的超37位。那你假如看前面一张的话，在前面一张你可以看到这个是在贵教会的照片。那你看陈柏志牧师也在里面。那他最右边的那个T 恤是2011年，所以我们从2011年，但陈牧师说那个还不是第一年，还要在前面，所以从那个时候到现在呢，其实已经差不多将近20年了。那我们能够在这里就是说你们看那30几个住在你们这个地方，事实上我们人最多的时候好像是2009还是2011，好像2009年的时候，我们有188个年轻人住在你们学校，那个时候你们还没有这个地方。你可以想想看，188个人住在你们的6楼、7楼，然后你们那个时候楼上4个那个洗澡间刚盖好，那我们那个时候还洗澡不够，我们还要走到你们的母会这边还有另外有一个对桃园教会，然后走路到那边去洗澡然后再走回来的时候又全身汗了，你知道所以那个时候就是这样。那我们是住188个人在这里，你可以想象满满的。那现在30多个人就觉得舒服多了。好，那我们教英文的时候呢，我们是把这个英文的教材里面呢，我们是把福音放在里面譬如说有一年是刚好是Olympic， 那我们就那年的教材呢，就是有一个教练呢，他开车呢开到一半呢车子坏了。那因为在台湾嘛，我们就变成他骑摩托车坏了，所以呢他就去找一个住的地方，一个 inn 一个 hotel。他进去以后呢，办好了这个手续，他说我回我的摩托车那里去拿东西。老板说不用，我让我的店小二帮你去拿。所以店小二呢就出去一下子就回来了。他说哇，你怎么这么快？你知道吗？我是奥林匹克的那个田径教练，你来参加我的训练那然后那个老板说你不要浪费你的时间，这个孩子没有用的，你不要这样子浪费你的时间。所以我们第一堂课就结束了，就是说不要让人家说你没有用，因为上帝创造了每个人都有他的特点。那第二天呢，这个孩子果然受不了训练的难处呢，就带来了很大的破坏。那我们就提到呢，这个是人都有罪。那第3天呢，这个孩子被判刑，因为那个法官说你这个工作呢就是说你做运动员这样呢，你就带来这么多的破坏呢，你不但你要赔偿了，而且呢，因为你的犯罪把你的资格都取消了，不能够让你去比赛那除非你能够赔偿这些东西。那所以我们就第3天就提到罪的功效罪的果效，就是这样的情形。那第4天呢，这个记者呢就访问这个 coach 这个教练，
因为这个教练呢，现在变成了无家可归的人。啊，为什么呢？因为这个教练呢，他变卖他所有的，然后去帮这个孩子赔他的损害。所以为了让这个孩子能够恢复去比赛，所以我们就提到了那个无条件的爱，就是上帝耶稣呢就为了我们的罪，然后付上了他自己生命的代价。所以第4天的时候呢，这个每个同学就要讲他的见证，每个年轻人就讲他的信主的见证，然后 present 那个 gospel， 然后问大家问这个学生看你愿不愿意信主。那第5天呢，就这个这个选手呢背着教练在跑，因为他已经去比赛赢了，他就庆祝背着教会在跑，背着教练在跑。那这个就是我们5天的内容。所以在英文的教学里面呢，其实圣经的信息、旧文的信息是在里面。那我们有一些年轻人呢，他觉得这个不太可能，怎么这样讲见证、讲福音就有人会信？所以我们记得有一个从加拿大来的医学院的一个学生，他那一年也来教书。那就是我太太就注意到，他说：“哎，这个学生呢，他怎么回来以后呢？就礼拜4回来以后呢，就坐在椅子上呢，一直流眼泪，坐在椅子上哭了差不多1个小时。是大男生啊，因为他觉得不可能有人信主了。”就这样讲个福音就有人信，结果他那一班拿回来小纸条呢，20几个学生全部都信主。他说：“好，我讲我的见证，我讲我的福音，就大家都愿意接受。”所以这个呢，就成为他的一个就把这个孩子呢生命整个改变了。后来这个孩子呢，就在我不晓得他后来决定是什么，后来他想去做牧师。他的妈妈不愿意他去做牧师，说你应该去做医生，他应该做牧师。那 anyway 这个后来怎么样我就不晓得。那这个呢是今年我们的结果呢，大概是你可以看到第1个礼拜呢，我们是差不多有341个学生然后有256个决志，所以75%。那第2个礼拜呢，我们其实是有差不多假使第2个礼拜呢，大概在这里反正全部呢是1693个学生那然后决志率大概有72%，所以我们很感谢主那这个都是因为我们能够做这样的工作，跟你们教会的帮助有很大的关系。因为从美国来台湾做宣教呢，我们不能够在美国训练，因为美国训练太舒服，而且呢跟实际的情形不太一样，所以我们就必须像我们来这边训练呢，你们教会算是台湾非常舒服的一个地方但是他们必须来这里呢就是说那个天气，就是这个是我们实际上受训练要工作的训练但是像你们教会呢，我们是住在你们的7楼8楼7楼8楼6楼就不同的楼这样。那你们教会很干净，你们教会没有蟑螂 OK。 那到他们去工作的地方呢，很多地方有蟑螂所以是一个 stepping stone。 我们以前有一个从美国来的，他是一个台南人，但在很早到美国去，所以在美国做到海军的中校，算是很高的军阶。然后他在园林那边做福音工作的时候，他这个中校是一个军人，他必须因为他把自己放在桌子上面，在上面再放椅子，睡在上面。为什么？因为地上有蟑螂，所以一个中校要睡到那么高的地方，我觉得很好玩那所以你们的教会呢，给了我们很大的帮助。我们需要有一个地方他们能够住在一起，能够在那里受训，能够
受训做这个同样的工作做这个宣教所有的工作，所以他们所做的呢，我就发现圣经上讲说，在前线打仗的跟后面拿兵器的看守兵器的同得奖赏，所以我们很谢谢你们，因为你们提供了将近20年给我们的帮助，所以我们可以每一年在台湾做这个宣教的工作。那我们今年呢神让我们也做到印尼做到印尼去。那印尼今年因为台湾的台风，那叫做威马是吗？我记不太清楚，马威是吗？那个台风，所以我们整个机票被 cancel 掉。那我们本来买400多块一个人来回到印尼的机票，结果变成要1000块。那然后我又因为我是睡觉的时候，我就用衣服把它卷一卷放在脖子上，结果睡了就落枕，所以我的肩膀很痛，没有办法举起来。那我本来想说印尼我就不去了那这个因为机票又贵，然后结果是你们教会的陈柏芝牧师帮我们找到520块的机票，但是要回马尼拉、加卡达，然后苏拉巴雅，然后回来的时候还要在那个新加坡还要等上13个小时所以我们就是哇，这个环游列国环游列国。那然后因为我手没有办法动嘛，所以我就叫我的这个一个年轻人17岁，他是一个我们的 team lead 叫他记得要帮我拿东西因为重量要挥那么多地方，那我的行李我没有办法拿上去。然后这位年轻人怎么样？他要登机的时候找不到他的登机证，然后在台湾坐高铁要出站的时候那个票找不到，所以出不来。然后我请他帮我东西从 taxi 上面拿下来的时候呢，我们最后集训的时候在高雄圆山饭店，所以我到我的房间发现我的东西不在我打电话给他说你有没有看到我的东西，帮我放在哪里？他说我也不知道所以我就沿路下去找，发现我的东西因为很晚，那个时候我们到的是晚上11点左右，那个东西是被丢在地上，散在地上，他都不知道所以你看这个是帮我拿东西的，所以要不是你们的陈牧师跟我一起去的话，我真的是没有办法去，因为都是陈牧师帮我了，那个他根本不晓得，连自己的东西都照顾不来。那这个是我们从美国到台湾来的工作的孩子，这个孩子并不是说他们很棒，而是因为他们有一颗愿意的心，所以神就训练他们所以我相信上帝在宣教的工作上，假使你有一颗愿意的心，神都会让你成长。那我今天呢要跟大家讲的一个题目呢是顺服还是尊敬顺服还是尊敬。因为你们的父亲节快到了8月8号，那在美国是6月多所以这个事实上是一个父亲节的信息。那我本来不知道陈牧师请我讲到，我不晓得是要讲宣教，所以我就准备了这个信息结果所以刚刚就是稍微跟大家讲一下，然后这里就再跟大家讲一下这个父亲节的信息。那我介绍一下我的师母她坐在前面然后请她站起来给大家看一下，好不好？因为我一定要先介绍她，不然我再讲到她给我那个脸看了，我就讲不下去。所以那个因为你知道这个母亲节的时候呢，我们都希望都办得很丰盛，在我们教会，因为我有英文部有中文部，就是联合崇拜，又有食物又有什么。那父亲节的时候，没有人要特别的庆祝，大家都希望赶快平安过去就好。结果那个师母说不行，父亲节也要庆祝，也要跟母亲节一样同样庆祝。
那所以呢，就必须讲父亲节的道。那我大概知道父亲们需要什么，但是呢，我再讲出来的话呢，很可能我会变成众矢之的。所以呢，我就还没有讲之前呢，我就几个礼拜前呢，我就先花一个survey，一个调查给教会中的弟兄们。这个调查一发出去那个反应非常的快，非常的多。就是 one question survey， 而且是 anonymous， 就是不记名的。这个不记名的很重要。这个题目就是说 ，Please provide a list from the most importance to the least importance。提到呢 ，What is the need of a husband from a wife？ 一个丈夫希望从他太太那里得到什么？从最重要的到最不重要的。那这个很快就收到很多，那我就只给你们看前面一些但我可能都没有办法全部看完。那第一个呢，他就提到尊重跟包容，可以做自己第二个提到呢，家和万事兴简单的肯定一起面对挑战那第二个呢，还有提到 honor and respect 这个 honor 就是尊敬 respect 也就是尊荣或尊敬affirmation and encouragement physical intimacy and affection。 第三个呢 physical intimacy 呢，就是这个就是比较有修养的人就这样讲，那比较年轻的人就讲 sex 就直接就是提到然后第四个是 emotional support， 第五个是 companionship 就是能够陪伴然后再下去呢，你看那个 R3 呢 respond 3他就提到呢 respect， 提到 affirmation 那提到 encouragement to lead 鼓励我能够去带领这个家庭。那 R4 呢就提到 honor and respect， 你看它一直出现尊荣，还有尊敬还有 companionship 同伴伴侣 admiration advice when asked， 就是说当我问你的时候，你再给我建议就好了然后再来就是 sex， 然后就是 food 那这个是第四个。第五个回忆也是一样 husband first priority， 意思就是说有了儿子以后呢，你还要自记得你还是有丈夫的不是有了儿子就没有了另外一半就是说他说丈夫还是要第一位的啦然后再提到很多。那第七个是提到 intimacy intimacy 就是有关肉体上面的需要。第六个呢他就提到love commitment presence， 这个好像每个字都是从圣经词典上去找出来的那这个圣经词典上去找出来的，我说这个我说这个可能是用 AI 做的，就我那个回答的那个人还跑来找我抗议，牧师我们不是用 AI 做，我们是好好讨论写出来的那第七个人呢，他提到说 be kids role model， spend time with kids for bonding他说你要做孩子的榜样，你要跟孩子花时间在一起，你要cook， 你要煮饭，你要做家事，你要跟孩子玩那然后呢最后是说你要赚钱，不然就省钱我想这个太太可能很会赚钱，也很会花钱，可能没有时间在家里所以他就很希望他能够做这个事情第八个他是也 genuine respect， 真正的尊敬，然后呢支持我做决定然后能够有正面的讨论然后呢提到爱或是 sex 然后最不重要的就是跟我一样有兴趣做一下 hobby。 那第九个 response 呢他提到说我还没有结婚很久，所以下面是我一个他说
non-exhaustive 的 list， 就是说我没有全部写完。我发现年纪越轻的呢，那个要求的越多，年纪越大的呢，就是简单1、2项啊。然后第10呢，他提到 gentleness truthfulness, heart of forgiveness and patience 啊。第11个呢，他提到哇，这个像真的像是 AI 写的啊。那第12个，第12个就是 respect and support 啊 ，intimacy and affection。所以我把它这些呢，但一共有我就不全部都念了。但是呢，我 summary 呢，把它 summarize 呢，我觉得它最重要的呢，每个人都提到 respect， 提到尊敬。那有的人呢就强调 genuine respect， 真正的尊敬。那有的人就加上 honor and respect， 就是尊荣他，然后又去尊敬他。那有的人就写 respect and support， 尊敬然后支持。那在这个 respect 下面，有人再加上 support for decisions。那我就觉得很特别，因为在所有的人的写当中呢，没有一个人讲这个字 submission， 没有一个人敢讲这个圣经提到的字叫做顺服。所以我请你们看看这个圣经是怎么写的。他说你们做妻子的当顺服自己的丈夫，如同顺服主。那我发现在美国的男生呢，没有人敢这样写这个，所以都说尊敬就好了，尊敬我的决定就好了，然后尊荣我就可以了。那我就在想呢，其实呢，很多人心里想的就是顺服这2个字。顺服跟这个顺服跟这个尊敬有什么不同呢？其实顺服跟尊敬呢，我举个例子让你们看，你们知道顺服跟尊敬有什么不同。那个OK， 我这里因为你可不可以往下看第1个 OK， 顺服先生的带领。顺服跟尊敬有什么不同？假使譬如说太太想买一个爱马仕包，你们知道什么是爱马仕包吗？知道先生们知道什么是爱马仕包吗？我看先生都不回答或者不敢回答。那假使太太跟你讲说，我要买一个爱马仕包你知道爱马仕包它是那个很贵的那种包包法国的包包。我那个它英文叫 Hermes。那我刚在找这个东西的时候 Hermes 我不晓得它怎么发音，所以我去找要看它到底是怎么样发音。结果呢，他怎么找他不给我知道怎么发音，他一直要卖我。OK， 那这个网页上你知道爱马仕包呢2万美金起跳，然后呢最好的呢要10万美金。你想想看，买一个包包2万块，10万块美金。先生说不要啦，我们这个包包这么贵，那我们不如把这个钱拿去买一个 Cybertruck。你看 Cybertruck， 我听说台湾快要有了，就是那个卡车，那个 Tesla 的皮卡。OK， 这个可以自动驾驶的，很拉风的。先生说不要买爱马仕包，买 Cybertruck。OK， 假使你是尊敬你的丈夫的话，你就说好，那我们就不要买。但是呢，假使我自己会赚钱，我很容易可以赚到10万块，或是我的爸爸妈妈给我10万块，我可不可以买爱马仕包？可以那个就是我尊敬你，因为你说不要嘛，我就不用你的钱，但是我自己去赚，我爸爸妈妈给我，我就去买。但什么叫做顺服？
顺服就说先生，既然你的意思是这样，即使我自己可以赚钱，或是我爸爸妈妈给我钱，那我还是不去买，我还是可以去买 Cybertruck 而不买爱马仕包。这个就是顺服跟尊敬很大的不同的地方。那你晓得为什么圣经用顺服这个字而不是用尊敬？因为在圣经上呢，他提到说呢，丈夫爱妻子呢，就像爱自己的身体一样。你想想看，就是丈夫是太太的头，所以呢就是一个身体嘛，太太就变成他的身体，所以他爱太太就像爱自己身体一样。假使太太的头是不同的头，我是我的头，太太是太太的头，太太只是尊敬我，那么我爱太太呢，就是爱另外一个身体，不是爱自己的身体。这个是一个不一样的一个观念。你想想看这个我就想说丈夫跟太太的关系呢有好多的关系。事实上这个在你的你到书店里面，你可以买到很多很多的书提到丈夫跟太太的关系。那你所有的书都把它看完以后呢，你会发现有时候你不晓得走哪一条，因为太多了，太多的教导。那我就常想，我们的上帝呢很特别。你们研究你们读圣经的时候，是不是发现我们的上帝有很多的属性，对不对？上帝是爱，上帝是公义，上帝是平安，上帝是全能的，上帝是美善的，上帝是无所不在的，上帝是无所不知的，上帝是很多很多。我们继续想下去，我可以走到那个地方。但是呢，你说上帝是不是这所有的东西好像千层蛋糕一样，这样把它合在一起，是不是？那你们就要知道，在所有的圣经的教导里面呢，其实还有一个很重要的特点， God is simple， 神是简单的，或者我们说神是单纯的。 God is simple。 什么叫做 God is simple？ God is simple 呢，就是说上帝是不可分割的。就像你今天我们只提到说太阳对不对？那你事实上太阳发出来的东西有什么？有光，有热，有电磁波，有那个电波，有很多的太阳，有很多，你可以把它发展出很多不同的东西，但是太阳就只有一个。所以上帝其实很简单了，就是说上帝就是单一的上帝就单一。那同样呢，神让丈夫跟太太的关系其实丈夫跟太太的关系，你可以用很多很多的关系让你莫衷一是。但是其实呢，神创造的时候，男人跟女人的关系其实有一个 very simple， 最主要最核心的东西，那是什么？那我觉得在这个经文里面讲到，就是二人合为一体。他说这是一个奥秘，是让他指着那个基督跟教会讲的，但是用这个来形容男人跟女人二人合为一体。你知道这个二人合为一体呢，其实是夫妻关系里面最核心的东西，最核心的东西。我们来看看神的创造。神在创造的时候是不是很特别？他在创造的时候，他是从把黑暗跟日分开，然后上面水跟下面水分开，海洋跟陆地分开，然后日月星辰，然后动物，然后再造人，对不对？在他所造的过程里面呢，他说好，他所造的神看为好，最后就说甚好，有没有？但是所以神所造的这个过程里面，神有没有说不好？有没有？前面6天里面神有没有说不好？有没有？没有。事实上答案是有。在第6天的时候，他 zero in， 对不对？神是把它
用好像放大镜去看第6天的创造。他说耶和华造男人以后呢，他说那人独居怎么样？不好，我要为他造一个配偶来帮助他。所以女人的出现呢，是让不好变为甚好一个很重要的地方。那你要想，为什么女人出现会让不好变为甚好？那你现在问男人，我娶太太以后是不是变成甚好 ？OK， 那这个就是一个 key 了。那他为什么能够成为甚好？上帝很特别，上帝造了男人以后呢，他为了要让他知道他需要一个伴侣啊，神就把很多的走兽一对一对带到男人的面前，让他给他们取名字。这个男人呢，就看到每一对走兽走过去呢，都是勾肩搭背的，都是亲亲热热的。然后他看到他一直帮他取名字的时候，就发现说他们都一对一对为什么我没有？所以他说呢，他是30节、20节里面他说，那人给一切牲畜跟空中飞鸟野地走兽都起了名，只是那人没有遇见配偶帮助他。换句话讲，这个男人在想的呢是说，那是不是这个长长的队伍里面会有一个是落单的，那么那个应该就是我的了。可是都没有发现，都没有碰到一个。那我问你假使他碰到有一个落单的，然后成为他的太太，好还是不好？你们有没有想过这个问题？因为神造动物的时候呢，都是用地上的泥土嘛，造公的造母的，然后就一对一对，对不对？那现在男人说神为什么没有造一个女的来给我，对不对？假使神也一样用土造了一个女的给他，那你觉得好还是不好？你们有没有想过这个问题？对，他假使造另外一个的话，就是他还是另外一个，懂不懂？还是另外一个。但是神不是这样做，神就让他有这个欲望，就说那我的在哪里？然后神就让他睡觉，然后从他身上的肋骨拿一块出来做成女人。所以是从他里面拿一块出来，然后当他看到这个女人的时候，他说什么？这是我的骨中的骨，肉中的肉。什么意思？就是我恨不得一口把它吃下去，就是要把它吃下去嘛。我恨不得把它一口吃下去，所以它就叫做女人。这个是他一个心中很强的一个激情passion。你们知道这个 passion 呢？这个 passion 是一种就是用火用水浇不熄的。这个 passion 你知道它是，你看当时夫妻2人赤身露体并不羞耻。它这个 passion 就是2个人希望成为一体到一个地步呢，那个衣服都太多了所以呢它是2人成为一体，所以它就是这个是他的一个 passion。 那你知道这个什么叫做 passion？Passion 呢，就是passion 就是那个用水浇不熄的啦。你们看到这个川普，你要往后看有一个川普你这川普呢，他治美国他是有 passion 不管你喜不喜欢他呢，你看他是这样，他不睡觉的。在这个世界大概只有我太太可以跟他比他不睡觉的然后呢，他是不拿薪水，但他就是要把美国make America great again， 他要把美国带向复兴的道路，这是他的 passion。 你看那个嘉乐是不是有 passion？ 嘉乐年轻的时候他说我们要进去，我们必能够得地为业，但是大家都不愿意，所以呢，神就让以色列人在旷野晃了40年。但迦勒的激情有没有消失？没有
进去迦南地以后，他已经80多岁了。他跟约书亚要的就是把那个Hebron， 把那个希伯伦那个最难的地方给我，他就进去打了。他打完以后呢，他发现哎呀，还是年纪大了，还是有一点比较累啊，所以他打下来以后，在下面一个他说，谁要是把下面那个城打下来的话，我的女儿给他做太太，有没有？他说，所以你看他的 passion 让他能够超越他年龄的限制，这叫 passion。那个我们有时候在受难节的时候会看 Mel Gibson 的那个电影Mel Gibson 上跟我讲，那我又忘了中文的名字，他英文是叫做 The Passion of the Christ 你们是叫做受难节，是受难记还是什么？那 Mel Gibson 写的 The Passion of the Christ， 他就是其实直接的翻译就是基督的激情，基督的激情。这个那就是说，耶稣有一个 passion， 有一个这个欲望，这个欲望是一个圣洁的欲望，他有这个欲望呢，到一个地步，他要为了拯救我们，他要为我们的罪而死，这是他的 passion。 你看那个男人希望女人成为他的一部分，这个是一个 passion。 主耶稣不是也这样说吗？他说你们他跟那些人5饼2鱼吃饱以后再跑来找他的，说你们吃外面的食物不行，你们要能够真正跟我有关系。所以他说你们要吃我的肉喝我的血，有没有？很多人就离开他了。他说你们要不吃我的肉不喝我的血，就跟我没有关系。这个是一个 holy desire， 这是一个圣洁的一个欲望这个是一个 passion是一个 passion。 所以你看在这个这个 passion 里面呢，你会发现呢，男人呢对女人呢，就是对他的太太呢，他就是像我们前面所提到的，他就是很多人提到 conjugal right at night, companionship in the day。 那什么叫 conjugal right？ conjugal right 就是圣经上提到，就是结婚以后呢，男人的身体不再属于自己，是属于太太的；太太的身体不再属于自己，是属于男人的。换句话讲呢，这是一种一体的关系，就是说你不再是自主的，而是属于对方的。那这个，所以很多的我刚刚调查的很多，他们是要晚上有 conjugal right， 白天呢是能够有陪伴的关系。那这个就是一个其实这个关系其实是人在这个世界上所有虚空的东西唯一不虚空的东西。你知道人在这世界上很多赚钱很多的名誉很多的学位到最后都是一场空。那个传道者说虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。在整个传道书里面跟你讲很多都是虚空，但只有2件事情他没有说虚空。哪2件事情？在传道书的第9章呢，他说第9节，他说在你一生虚空的年日，我们一起念好不好？来，你发现没有？这里有2件事情，他说不是虚空，一个就是跟你幼年所娶的妻快乐度日，然后就是夫妻中的关系。第2个呢，就是你可以做的事情要尽力去做。换句话讲，在人还没有犯罪以前神让人可以做事，可以修理看守，这个不是犯罪的结果。第2个，在人还没犯罪以前，他就给男人一个女人，让他可以过夫妻的生活。
这两个是神所祝福的。所以你看整个传道书里面就这两件事情，他没有说是虚空的。好，所以我们发现呢，这个也是为什么男人呢在父亲节的话，你要问他们心中最想的是什么，其实就是 companionship， 就是成为一体的关系。啊，那在这个一体的关系里面，我们刚刚讲到是充满了激情啊，而且这种一体的关系呢是一种排他性很强的，在那个出埃及记20章第5节呢，上帝说这10诫里面的一诫他说不可跪拜那些像，也不可侍奉他，因为我耶和华你的神是忌邪的神，恨我的，我必追讨他的罪，自父及子，直到3、4代。神说呢，我跟你呢，基本上神跟教会的关系就有一点像夫妻的关系。他说我是忌邪的神，忌邪的神呢，英文就讲了 I'm a jealousy God, I'm God of jealous。 什么叫 jealous？ 嫉妒嘛。好，那出埃及记34章14节，他说不可敬拜别神，因为耶和华是忌邪的神，名为忌邪者。英文这样讲，他说 For you shall worship no other God, for the Lord whose name is jealous is a jealous God。 他跟你讲2次，说神是什么？ jealous God， 神是一个嫉妒的神。所以表示这个关系呢是一个排他性很强的，是一个充满激情的。所以你会发现呢，这个其实是一个弟兄心中深处他真正能够在这个世界上能够得到满足的，那就是这个一体的关系。一体的关系。人的犯罪事实上呢是破坏了神所祝福的一体的关系。当人犯罪以后呢，上帝问亚当，为什么你要吃那个果子？亚当说，是你给我的那个女人叫我吃的。他把自己跟那个女人分开了。他开始分开了。你知道我常在想，是夏娃先吃了知善恶树的果子。夏娃吃了知善恶树的果子以后呢，她把这个果子拿给她的丈夫吃。她的丈夫有没有能力说我不吃？有没有？有啊，完全有。他那个时候是还没有犯罪，他是能够做独立的决定，他可以选择听神的话，或者选择听太太的话，对不对？他要是听太太的话，吃的那个果子的话呢，他失掉什么？失掉跟神的关系嘛。但是他要是不听太太的话，不吃那个果子，他丢掉了什么？他丢掉了太太嘛。所以这个就是要江山还是要美人嘛？是不是？就是要江山还是要美人嘛？他选择什么？对嘛？他选择为太太而死嘛。所以丈夫确实有选择过为太太而死过但是从那个以后呢，你知道他犯罪以后呢，他就不再有一体的关系了。这个一体的关系变成一个不容易的关系，是你给我的那个女人叫我吃的。那个女人呢，神跟他讲，你必恋慕你的丈夫，你丈夫必管辖你。恋慕的意思就是说，你想要控制你的丈夫，你的丈夫要把你压下去，所以是变成2个了。就2个人，就他们有那个 conflict， 有那个争端了所以你可以知道，这个男女的婚约，等到犯罪以后，其实他失掉的是那一体的关系。神很多时候让男女的结婚，2人成为一体，帮助我们稍微可以了解3位一体的关系但现在这个二人成为一体本来是一个很美好的关系，但现在变成一个常常是希望但是得不到的。那我们在这个父亲节的时候呢或是要来的父亲节的时候，其实
我们可以得到常常可以彼此鼓励的地方呢，就是知道这个一体的关系，其实还是今天我们心中所最期望能够达到的，所最希望能够得到满足的。那怎么样得到，真的是需要在灵里面的成长在教会里面的学习，然后这是一个真正能够让你得到满足的方向。让我们一起祷告。父神，我们来到你面前，我们感谢你，谢谢你是创造我们的神，谢谢你是让我们心中我们的需要，有很多时候我们自己都不知道主，但是你指引出一条道路，让我们知道我们怎么样能够朝这个方向，让你的祝福能够落实，让我们真正享受你所赐给我们的这个婚姻的关系。愿你祝福我们，垂听我们的祷告，奉耶稣基督的名求，阿们。让我们从这位顶上站立起来，用这首诗歌来回应神。是的，主，我们感谢你，谢谢你让迦南教会是一个热心于传福音的教会，是一个要把耶稣基督的爱向外宣扬的教会，是一个超越宗派的界限，愿意帮助其他的教会一同来做福音宣教的教会。愿主
特别的祝福。愿主也特别祝福教会中许许多多的家庭，主让他们成为美好的家庭，让家庭能够享受在主里面二人成为一体美好的祝福。我们也愿主耶稣基督的恩惠，愿天父的慈爱，愿圣灵保惠师的感动与交通参与众人同在，从今时直到永永远远。阿们。我们继续来赞美，哈利路亚。